اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحج میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان جانوروں پر جو ہم نے ان کو عطا کیے ہیں۔ قرآن پاک میں قربانی کے لیے 3 لفظ آئے ہیں، ایک نسک، دوسرا نہد اور تیسرا قربان۔ قرآن حمید میں کسی جانور کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا حضرت آدم علیہ السلام ہی کے زمانے سے شروع ہوا۔ قرآن مجید کے مطابق پہلے انبیاء کے دور میں قربانی قبول ہونے یا نہ ہونے کی پہچان یہ تھی کہ جس قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے تو ایک آگ آسمان سے آتی اور اس کو جلا دیتی، اور پھر اس قربانی کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ کے پاس ان قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی یہ واضح کر دیا گیا کہ اس عمل کا مقصد صرف گوشت کھانا نہیں ہے بلکہ ایثار اور جذبہ قربانی پیدا کرنا ہے۔ اس سنت ابراہیمی کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس میں ہمیں کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہر بال کے عوض نیکی ہے۔ صحابہ کرام نے پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو جانور کی اون ہے اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اون کے ہر بال کے عوض نیکی ہے۔ قربانی کرنا ہر صاحب استطاعت شخص پر واجب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی، کسی سال بھی اس عمل کو ترک نہیں کیا۔ جس عمل کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگاتار کیا اور کسی سال بھی نہ چھوڑا، یہ اس عمل کے واجب ہونے کی تصدیق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام اور امت کے لیے قربانی کے آداب اور قربانی کے مختلف احکامات بیان کیے۔ انہی آداب و احکامات میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت برا بن اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کن جانوروں کی قربانی سے بچنا چاہیے، تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں ہیں۔ ABL ٹاک کی آج کی ویڈیو میں عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ان 4 جانوروں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے لیے منع فرمایا۔ لیکن حسب معمول تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش کر دیں کہ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ABL ٹاک کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنی رہیں۔ خواتین و حضرات، حدیث کی مختلف کتابوں میں یہ حدیث مذکور ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ کن جانوروں کی قربانی سے بچنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک کے اشارے سے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے ہرگز درست نہیں ہیں۔ ان میں سے پہلا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اس کے بعد دوسرا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، تیسرا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو جائے، اور چوتھا ایسا لاگر جانور کہ جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہے اور وہ ہڈیوں کا پنجر ہو۔ دوستو، بنیادی طور پر قربانی کے لیے 6 شرائط کا ہونا لازمی ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ قربانی ایسے جانوروں میں سے ہو جو گھریلو پالتو جانوروں میں شمار ہوتے ہوں، جیسے کہ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور شرعی طور پر معین عمر کا ہونا ضروری ہے۔ وہ اس طرح کہ بھیڑ کی نسل میں 6 ماہ کا بچہ اگر فربا اور موٹا ہو تو وہ قربانی کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے، جبکہ دیگر جانوروں کے لیے ان کے اگلے 2 دانت کی موجودگی ضروری ہے۔ اسی طرح بھیڑ، بکری یا دمبا جب 1 سال کے ہو جائیں، اور جب گائے، بھینس 2 سال کے ہوں اور اونٹ 5 سال کا ہو جائے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر اس سے کم عمر ہو تو جائز نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کے متعلق تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جانور قربانی کرنے والے کی ملکیت میں ہو یا پھر اسے شریعت یا مالک کی جانب سے اجازت ملی ہو، لہٰذا جو جانور ملکیت میں نہ ہو اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ مثلاً غصب یا چوری کردہ جانور، اور اسی طرح باطن یا غلط دعوے سے ہتھیایا گیا جانور۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا، اور یتیم کا سرپرست یتیم کی جانب سے ایسی صورت میں قربانی کر سکتا ہے جب یتیم اپنے مال سے قربانی نہ ہونے پر مایوس ہو جائے۔ اسی طرح موکل کی جانب سے اجازت کے بعد وکیل کا قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ قربانی کے جانور کے متعلق چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ جانور گروی نہ رکھا گیا ہو، جانور کا کسی دوسرے کے ساتھ تعلق نہ ہو، لہٰذا گروی رکھے گئے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی کے جانور کے لیے
पांचवी लाजमी चीज ये है कि कुर्बानी का जानवर 4 ऐसे ऐबों से पाक होना चाहिए कि जिसका जिक्र रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में आया है कि ये उसकी कुर्बानी होने में रुकावट है। पहला ऐब के आंख में वाज़िया तौर पर ऐब होना, मसलन जिसकी आंख बहकर धंस चुकी हो या बटन की तरह उभरी हुई हो, या फिर आंख मुकम्मल सफेद होकर कानेपन की वाज़िया दलील हो। दूसरा, वाज़िया तौर पर बीमार जानवर, जिससे मुराद वो जानवर है जिसे बुखार हो, जिसकी बिना पर वो घास ना खाए और ना उसे भूख लगे। इसी तरह जानवर की बहुत ज्यादा खारिश जिससे गोश्त मुतासिर हो जाए या खारिश जानवर की सेहत पर असर अंदाज हो। ऐसे ही गहरे जख्म और इस तरह की दीगर बीमारियां जो जानवर की सेहत को मुतासिर कर सकती हैं, उस जानवर की कुर्बानी भी जायज नहीं है। तीसरा ऐब है वाज़िया तौर पर लंगड़ा होना, ऐसा लंगड़ापन जो जानवर को सही सालम जानवरों के साथ चलने में रुकावट बने, उस जानवर की कुर्बानी भी जायज नहीं है। और चौथा ऐब है कि इतना लागिर हो कि उसकी हड्डियों में गूदा बाकी ना रहे और वो गोश्त की बजाय हड्डियों का पिंजर नजर आए। और दोस्तों, कुर्बानी के जानवर के मुतालिक सबसे आखिरी शर्त यह है कि कुर्बानी को शरन महदूद वक्त के अंदर अंदर ज़िबा किया जाए। ये वक्त 10 ज़िलहज को नमाज ईद के बाद शुरू होकर अय्याम तशरीक़ के आखिरी दिन सूरज गुरूब होने तक बाकी रहता है। लिहाजा जिसने भी नमाज ईद से कबल कुर्बानी ज़िबा कर ली या फिर गुरूब आफ्ताब के बाद कोई कुर्बानी करता है तो उसकी ये कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। जैसा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बरा बिन आज़ब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज ईद से कबल ज़िबा कर लिया तो वो सिर्फ गोश्त है जो वो अपने अहलो अयाल को पेश कर रहा है और उसका कुर्बानी से कोई ताल्लुक नहीं है। मुकर्ररा दिनों के अंदर दिन या रात में किसी भी वक्त कुर्बानी ज़िबा की जा सकती है, अलबत्ता कुर्बानी दिन के वक्त करना बेहतर है और ईद के दिन नमाज ईद के खुतबा के बाद ज़िबा करना ज्यादा अफजल है। हर आने वाला दिन गुज़श्ता दिन से कमतर होगा क्योंकि जल्द अज जल्द कुर्बानी करने में खैर व भलाई के लिए सबकत है। तो ख़वातीन हज़रात, ये थे कुर्बानी के बारे में कुछ आदाब व अहकामात जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए। ABL टॉक ने आपके सामने उन 4 जानवरों का भी तज़किरा किया कि जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के लिए नापसंद फरमाया। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि कुर्बानी का असल मकसद सिर्फ गोश्त खाना या नमूदो नुमाइश या दिखावट नहीं है, बल्कि कुर्बानी हमें ये पैगाम देती है कि हमारे दिलों में एहसास और फिक्र पैदा हो जाए कि अल्लाह ताला का हर हुक्म हमारी हर चीज़ पर मुकद्दम है। हमारी सारी कामयाबियों का मदार अल्लाह ताला के अहकामात को मानने पर है, अगरचे वो हमारी तबीयत, हमारी अकल और समाज के खिलाफ ही क्यों ना हो। इसमें हिकमतें और मसलतें ना तलाशी जाएं बल्कि सिद्के दिल से इस पर अमल किया जाए। आजकल एक और नया फितना खड़ा हो चुका है कि बाज़ लोग ये राय देते हैं कि कुर्बानी की बजाय रिफाई कामों में पैसा लगाया जाए। रिफाए आमा में रोटी, कपड़ा और मकान वगैरह आता है। इसी तरह रिफाए आमा में ईद के दिनों में गरीबों को कुर्बानी के जानवर का गोश्त दिया जाए तो इसमें क्या हर्ज है। यकीनन ये भी तो रिफाए आमा ही है कि किसी भूखे को पेट भरकर खाना मिल जाए, लेकिन अगर इससे हटकर भी देखा जाए तब भी कुर्बानी में आम लोग खुसूसन गरीबों का बेहद नफा है। रिफाए आमा और लोगों की बहबूद के लिए इस्लाम में सदकात, ज़कात, फितराना, उशर और दीगर सदकात का मुस्तकिल निज़ाम है जिसके तहत इंसानियत की फलाह व बहबूद, गुरबा, मसाकीन और नादारों पर खर्च किया जाता है। इसलिए शरीयत कहती है कि 10 ज़िलहज से लेकर 12 ज़िलहज की शाम तक जिस शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब है उस शख्स के लिए कुर्बानी छोड़कर इस रकम का सदका करना जायज़ नहीं है। हाँ, जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है इसके लिए इन दिनों में या साहिब नसाब लोगों के इन दिनों में कुर्बानी करने के साथ साथ या साल के दीगर दिनों में माली सदकात करना यकीनन बहुत ज़्यादा सवाब की चीज़ है। ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अजीम शान अमल की यादगार है। ये सब कुछ महज अल्लाह ताला के हुक्म और उसकी रज़ा के लिए ही था और कुर्बानी की असल रूह और इसकी हकीकत यही है कि मुसलमान अल्लाह ताला की मोहब्बत में अपनी तमाम ख्वाहिशात को कुर्बान कर दें। अल्लाह ताला हमें इसी जज्बे और अपनी रज़ा के लिए कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं दुआया फिक्रात पर ABL टॉक की आज की वीडियो का इख्तिताम भी करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ABL टॉक टीम की ये काविश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ। और अगर आप ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ फ्यूचर में भी हासिल करना चाहते हैं तो रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके ABL टॉक के सब्सक्राइबर जरूर बनिए। इस उम्मीद पर अलविदा कहेंगे कि बहुत जल्द किसी और इन्फॉर्मेटिव सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और ABL टॉक के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।